press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम संतुलित आहार इस पाठ के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार इसका मतलब है सही मात्रा में आहार का सेवन करना। सही मात्रा में आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार है। देखेंगे बच्चों, संतुलित आहार। संतुलित आहार आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है, जो बीमारियों को निमंत्रण देता है। इस पाठ द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार इसका मतलब है कन्नडದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ। ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, संतुलित आहार समतोलन आहार। मनमानी इष्ट बंद हागे। इष्ट बंद हागे। देखेंगे बच्चों, क्या है संतुलित आहार? आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है। जी हाँ, आहार के विषय में हमें कभी भी मनमानी नहीं करना चाहिए, जो बीमारियों को निमंत्रण देता है। अगर हम आहार के विषय में मनमानी करें तो बीमारी को निमंत्रण देते हैं। इस पाठ द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। इस पाठ के द्वारा छात्रों को यह मालूम होता है कि सुदृढ़ और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का सेवन अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, अत्यंत आवश्यक है। ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ। ಏನು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಊಟವನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದೇ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ। आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है। ಹೌದಲ್ವಾ? ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸೋದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ। ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ಕೂಡ ವಿಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸದೃಢರಾಗಿರ್ಬೋದು। ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ। इस पाठ द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಮತ್ತು ಸದೃಢರು ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು। देखेंगे बच्चों, माँ, रोहन बेटा आ कुछ खा लो। माँ कहती है रोहन को, अपने बेटे को, रोहन बेटा आ कुछ खा लो। रोहन, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। रोहन कहता है नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, भूख क्यों नहीं? सवेरे से कुछ नहीं खाया। माँ कहती है रोहन को, भूख क्यों नहीं? सवेरे से तुम कुछ नहीं खाया है। रोहन, सवेरे मैंने चाय पी ली थी। रोहन कहता है सवेरे मैंने चाय पी ली थी। माँ, चाय से कहीं पेट भरता है? चाय से पेट भरता है क्या? नहीं है ना, इसलिए माँ कहती है चाय से कहीं पेट भरता है क्या? रोहन, बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। रोहन कहता है चाय के साथ साथ मैंने बिस्कुट भी खाई थी और जलेबी भी खाई थी। माँ, या तो मिठाई हुई। माँ कहती है ये तो मिठाई हुई। शब्दार्थों को देखेंगे बच्चों। माँ अन्य लिंग रूप है बाप।
माँ बाप। उसी तरह बेटा अन्यलिंग वचन है, अन्यलिंग शब्द है बेटी। बेटा अन्य वचन है बेटे। भूख हसीबु। माँ यह तो मिठाई हुई। रोहन बोला, क्या बोला? मैंने सवेरे चाय पी ली थी तथा उसके साथ साथ बिस्कुट और जलेबी भी खाई थी। इस तरह रोहन माँ से कहा। उस वक्त माँ कहती है ये तो मिठाई हुई। सुगंधी समोसा भी नहीं खाना है। सुगंधी कहती है समोसा भी नहीं खाना चाहिए। माँ मिठाई और नमकीन खा सकते हो। माँ कहती है मिठाई और नमकीन खा सकते हो। नमकीन उप्पिन अंश, क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है। क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक दोनों ही आवश्यक है। शक्कर सक्करे, शक्कर सक्करे, नमक उप्पु। अधिक विलोम शब्द है कम। रोहन तो क्या क्या खाना चाहिए? रोहन माँ से पूछता है और क्या क्या खाना चाहिए? माँ दाल, रोटी, दूध, दही, अंडा, साग, सब्जी सब खाना चाहिए। दाल बेले, दाल बेले, दूध हाಲು, दही ಮೊಸರು, ಅಂಡ ಮೊಟ್ಟೆ, ಅಂಡ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಾಗ್ ಸಬ್ಜಿ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಸಾಗ್ ಸಬ್ಜಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ। माँ कहती है दाल, रोटी, दूध, दही, अंडा और साग सब्जी सब खाना चाहिए। इस तरह माँ रोहन से कहती हैं। माँ रोहन बेटा आ कुछ खा लो। ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಗನನ್ನ ಕರೀತಾಳೆ, ರೋಹನ್ ಬಾರಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ। ರೋಹನ್ ನಹಿ ಮಾ ಮುಜೆ ಭೂಕ್ ನಹಿ ಹೇ। ರೋಹನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಯಾರು? ರೋಹನ್। माँ भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है। ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ರೋಹನ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿಂದ ನೀನು ಏನನ್ನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೀತಾಳೆ। ರೋಹನ್ ಸವೇರೆ ಮೈನೆ ಚಾಯ್ ಪೀ ಲಿ ಥಿ। ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ, ಚಾಯ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೀ। ಮಾ ಚಾಯ್ ಸೆ ಕಹಿ ಪೇಟ್ ಭರ್ತಾ ಹೇ। ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬಾ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೀತಾಳೆ। ರೋಹನ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಬಿ ಖಾಯಿ ತಿ, ಜಲೇಬಿ ಬಿ ಖಾಯಿ ತಿ। ಅದಕ್ಕೆ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬರೀ ಟೀ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಲೇಬಿ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಠಾಯಿ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಯಾರು? ರೋಹನ್। ಯಾರಿಗೆ? ತಾಯಿಗೆ। ಮಾ ಯಾತೋ ಮಿಠಾಯಿ ಹುಯಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲೇಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಯಿತು। ಸುಗಂಧಿ ಸಮೋಸ ಬಿ ನಹಿ ಖಾನಾ ಹೇ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಮೋಸ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ। ಮಾ ಮಿಠಾಯಿ और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है। ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶನೂ ಬೇಕು, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। ಲೇಕಿನ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೇ ನಹಿ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ। ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೈಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ।
ಬಿಳಿ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಿಳಿ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. ರೋಹನ್ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಖಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ? ಅವಾಗ ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾ ದಾಲ್ ರೋಟಿ, ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ. ದೂದ್ ಹಾಲು, ದಹಿ ಮೊಸರು, ಅಂಡ ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಾಗ್ ಸಬ್ಜಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ? ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆगे जाएंगे बच्चों. सुगंधी, इससे क्या होता है? माँ, सब्जी और फलों से विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं. सुगंधी, इससे क्या होता है? साग सब्जी, दाल रोटी, दही और दूध, इससे हमें क्या होता है, क्या लाभ है? इस तरह सुगंधी पूछ रही है. माँ, सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं. माँ कहती हैं सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, इसलिए सब्जी और फलों का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है. उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकती हैं. सब्जी और फलों को खाने से बीमारियों से हम बच सकते हैं. सुगंधी, इससे क्या होता है? अम्मा ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಇರ್ಬೋದು, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಗಂಧಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ? इससे क्या होता है? ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಾ, ಸಬ್ಜಿ और फलों में विटामिन के अंश होते हैं. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಉನ್ಕ ಸೇವನ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಬೀಮಾರಿಯೋಂ ಸೆ ಬಚ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಆಯಾ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. आगे जाएंगे बच्चों. प्रीतम, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो. प्रीतम अब कहता है हाँ चाची. चाची का मतलब है चिक्कम्मा. चाची चिक्कम्मा. प्रीतम, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो. सुगंधी, मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है. सुगंधी कहती है अब क्या कहती है? मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है. माँ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है. माँ कहती है नहीं नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होती है तथा खांसी होती है. गला खराब, ಗಂಟಲು ಕೆಡುವುದು. खांसी ಕೆಮ್ಮು. खांसी ಕೆಮ್ಮು. रोहन, दूध और दही क्यों? रोहन पूछता है दूध और दही क्यों?
दूध और दही का सेवन हमें क्यों करना चाहिए, इस तरह रोहन पूछता है। माँ, दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है, बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। माँ कहती हैं दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, इसलिए हमें दूध और दही का सेवन करना चाहिए। शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है, दूध और दही का सेवन करने से हड्डियों को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं, बिरयानी तथा मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। प्रीतम, प्रोटीन किसमें होता है? प्रीतम पूछता है प्रोटीन अंश किसमें होता है? माँ, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज धान में प्रोटीन के अंश है। शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। गेहूं, गोदी, गेहूं गोदी, चावल अक्की, मक्का ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಚನಾ ಕಡಲೆ, ಮೂಂಗ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಮೂಂಗ್ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಅರ್ಹರ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಳೆ, ಅನಾಜ್ ಅನಾಜ್ ಧಾನ್, ದವಸ ಧಾನ್ಯ, दवस धान्य, देखेंगे बच्चों। माँ कहती हैं गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दानों में प्रोटीन के अंश होते हैं। रोहन, और फैट्स? रोहन पूछता है और फैट्स? फैट्स का मतलब है कोब्बिन अंश। देखेंगे बच्चों। सुगंधी, इसमें क्या होता है? माँ, सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ತರಕಾರಿ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು। ಪ್ರೀತಮ್, हाँ चाची कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರು ಅಂತ। ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಾ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಅಂಶ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ। ಸುಗಂಧಿ, ಮುझे दूध नहीं ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ अच्छी लगती है। ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಂಗೆ ಹಾಲು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ। ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಏನಿದೆ, ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। माँ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है। ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಗಂಧಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲು ಕೆಡುತ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು। ಖಾಸಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೇ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। ಆದರೆ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಾಗ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ಬೋದು, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ರೋಹನ್, दूध और दही क्यों? ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಮಾ, दूध और दही में ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ के अंश है। ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ।
ಶರೀರ ಕಿ ಹಡ್ಡಿಯೋ ಕೋ ತಾಕತ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ. ಹಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಬೇಕು, ಮೊಸರು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವ್ರ ಮಾಂಸ ಸೇವಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರೀತಮ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಸ್ಮೆ ಹೋತಾ ಹೇ. ಪ್ರೀತಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾ, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दान में प्रोटीन के अंश है. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕಡಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಅರ್ಹರ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಳೆನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅದು 2 ಭಾಗ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು, 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ರೋಹನ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಹಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ. आगे देखेंगे बच्चों. माँ, सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है जिससे पाचन क्रिया सुधरती है. इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है. शब्दार्थ देखेंगे बच्चों. सरसों सासिवे, सासिवे, मूंगफली, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಮಕ್ಕನ್ ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಕ್ಕನ್ ಬೆಣ್ಣೆ, ಘೀ, ಘೀ ತುಪ್ಪ, पाचन क्रिया, जीर्ण क्रिया, देखेंगे बच्चों. रोहन पूछता है और फैट्स माँ कहती हैं सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है जिससे पाचन क्रिया सुधरती है. तेल युक्त आहार का सेवन करने से पाचन क्रिया सुधरती है. इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है. ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸರಸೋ ಸಾಸಿವೆ, ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ವನಸ್ಪತಿ ತೇಲ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಔಡ್ಲೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವನಸ್ಪತಿ ತೇಲ್, ತೇಲ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ. ಮಕ್ಕನ್ ಬೆಣ್ಣೆ, ಘೀ ತುಪ್ಪ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಚರ್ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ. ಜಿಸೆ ಪಾಚನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧರ್ತಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಅದು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಗಂಧಿ, ಪಾನಿ ಭೀ ಪೀನಾ ಚಾಹಿಯೇ ನಮ್ಮ. ಸುಗಂಧಿ पूछती हैं पानी भी पीना चाहिए ना माँ.
माँ, हाँ पानी तो अति आवश्यक है। जी हाँ, पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं पीना चाहिए। 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। एक साथ नहीं पानी पीना चाहिए, 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। ಸುಗಂಧಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಪಾನಿ ಬಿ ಪೀನಾ ಚಾಹಿಯೇನಮ್ಮ? ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಸುಗಂಧಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿಗೆ. ಮಾ, ಹಾ ಪಾನಿ ತೋ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಊಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ನಾವು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀರಿಲ್ದಂಗೆ 1 ದಿನ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧಿಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ದೇಹದ ಒಳಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ 1 ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಲೀಟರ್ವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ. हाँ पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 2 ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ರೋಹನ್, ಸಂತುಲಿತ ಭೋಜನ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೇ? ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? माँ, शरीर को स्वस्थ और सदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है. ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಅವ್ರ ಸದೃಢ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸದೃಢ ಅಂದರೆ ಬಲಶಾಲಿ, ಶಕ್ತಿವಂತ. ಶರೀರ को स्वस्थ और सदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಹಿ ಮಾತ್ರಾಮೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಅಂಶ, ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. सुगंधी, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे. चूहे दौड़ना, भूख लगना. माँ, सारा नहीं थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो. सुगंधी कहती हैं, चलो रोहन और प्रीतम, चलो चलो, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे. इस तरह सुगंधी कहती हैं. माँ, सारा नहीं थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो. माँ कहते हैं, सारा नहीं थोड़ा थोड़ा सब खा लो. सुगंधी रोहन, माँ जल्दी परोसिए. परोसिए का मतलब है ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವುದು. ಪರೋಸಿಯೆ, ಪರೋಸಿಯೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವುದು. माँ, चलिए आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाएंगे. माँ कहती हैं, चलिए आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर खाएंगे अब. इस तरह माँ कहती हैं. सुगंधी, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगी है. ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ನಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೂಹೆ ದೌಡ್ನ, ಪೇಟ್ ಮೇ ಚೂಹೆ ದೌಡ್ನ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಾರಾ ಖಾನಾ ಖಾಲಿ ಕರ್ದೆಂಗೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಗಂಧಿ, ಅಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಷ್ಟನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಾ, ಸಾರಾ ನಹಿ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಸಬ್ ಪದಾರ್ಥ ಖಾಲು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಸುಗಂಧಿ ರೋಹನ್, ಮಾ ಜಲ್ದಿ ಪರೋಸಿಯೇ. ಸುಗಂಧಿ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇತಿಮಿತಿ ಮೀರದ ಹಾಗೆ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಲಿಯೇ ಆಪ್ಕೆ ಪಿತಾಜಿ ಬಿ ಆ ಗಯೇ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಖಾಯೇಂಗೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಬಂದರು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಣ್ಣು ಬೇಕು, ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಕು, ಆಹಾರನೂ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಬೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಲೆಕಾಳು ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಡಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೇಬು ಇರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಹಾರವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಧನ್ಯವಾದ.